Sri Jogan Mohan. I request my colleague to felicitate him with the Karbi Anglong. May I request my colleague to felicitate Also, Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Council, Dr.HimantaBiswaSharma, with the Karbi Poho and bouquet. Okay, Jogan Mohan Panstami, Archery Gomno, Karbi Poho, Karbi Jacket, Karbi Jamboro, Fancy, along with Archery. We would also like to felicitate in our midst Amar Bazot, Monsignor Postirase, of PH, Honorable Minister of Finance, Assam, Assam, Srimati Ajanta Dia, TikTok, Homona, Junabolo, Business. along with Panstami, Mir Lapenke, Karbi Poho, Homona Junabo, Amar Karbi Anglong Council, Honorable CM Sir, Dr. Tulirang Rockman, Ekon Karbi Poho, Jamporo, Karbi Shawl, Aru. I would also like to Techno, request my Homona colleague to Journalist. felicitate Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Dr. Numol Momin. We have with us Honorable Minister of Hills Areas Department and Guardian Minister of Karbi Anglong, Honorable Deputy Sri Jogan Mohan. I request my colleague to felicitate him with the Karbi Poho and bouquet. We would Also, like to felicitate Karbi in our jacket. midst Honorable MP of Three Autonomous District ST, Sri Guardian Heralding. Minister, okay, Jogan Mohana Panstami, Archery Gomno, Karbi Poho, Karbi Jacket, Karbi Jamboro, Fancy, along with Archery. We would also like to felicitate in our midst Today we are Honorable also Minister joined by of PH, the Honorable Sri MP for Jayanta Molla We Borwa. would also like to felicitate and welcome him in our midst. Along with Pansami, Mir Lapenke, Karbi We would also Poho, like to felicitate Karbi Jacket, Lapenke Jamborong Pepsi, along with Hansa Karcho, Lapenke Labangso Maimong Dengkolong. Assam, Sri Bidasing England. I would also like to request my colleague to felicitate Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Dr. Numol Momin. Nona Bangke, Honorable Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momina Pansi, Karcho Panasai We Dengkolong. would like to felicitate and welcome We would like to felicitate in our midst Honorable Honorable MP of Karbi of Three Autonomous District ST, Raju Tiso. Sri Horan Singh Basil. We would also like to welcome and felicitate in our midst Honorable Emily Sri Dorsing Ronghanso. Today we are also joined by our Honorable MP, Pavitra Margarita, who would also like to felicitate and welcome him in our midst. We We would also like to felicitate Honorable MLA and Chairman of Assam Hills Small Industries Development Corporation Limited, Assam, Sri Bidasing England. All the dignitaries sitting on the dais. Along with Hansatami, Mankedo, Karbi Poho, bouquet, Pensiara Ithan, Archo Panigno. now Kuchod ni tuning ringtone, nonitun Karcho Ponchilake, Honorable Chairman of Karbi Anglong Autonomous Council, Sri Raju Tiso. of Assam to kindly light a lamp. Now we would like to felicitate and welcome in our midst Of Karbi Honorable Chairman of Karbi Autonomous Council, Sri Raju Tiso. dignitaries present on the dais. We would also like to welcome and felicitate in our midst Honorable Emily, Sri Dorsing Ronghanso. Minister of Assam, Dr.HimantaBiswaSharma, Pensilvang Somilur Kaiponiko, Napen Alang Nilong Along with Hansatami, Karbi Poho, Lapen, bouquet Pensi, Archo Panigno. Dr. Tulirang Rong. Adolfo Nito Marcho Ponhiji Lake, Honorable MLA, Sri Rup Singh Terum. Along with Hansatami, Mankedo, Karbi Poho, Lapen, bouquet Pensi, Archo Panigno. We would also like to felicitate and welcome in our midst Honorable Emily, Sri Rup Singh Teronsa. Also, may I request my colleague to felicitate all the dignitaries sitting on the dais. Now, moving on to lighting of the lamp. For these, I would like to request the Chief Guest of the event, Honorable Chief Minister of Assam,
To kindly light the lamp, he will be joined by our Honorable CEM of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. HimantaBiswaSharma, as well as our other dignitaries present on the dais. Naman ke milur kai pon ko, bangso milur ke kai pon chi ke penilitum chokha alohi sir po. Honorable Chief Minister of Assam, Dr.HimantaBiswaSharma, bangsil bangso milur kai pon ko, lapan alang nilung acharap donji ke nilitum CEM Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram alang resi charap pon ko. Itian আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হাতৰপৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram alang ni Pensi. Kampulang kasi kami jangkuni ko. Ini Tara langsung Karbi Pipurhula Klamalong Karbi Anglong Autonomous Council Milur kay dere dan pilotante, Kedeng Pon Iljun Kachinghon, Karbi Ahin Autonomous pen. Council, Honorable CM Sir Hin Pensi, Karbi Anglong atau kanu Atige welcome to Kapajing Tursia Pan Sayang Deng Kedeng Pon Akapreka sayang Deng Tuar Pen Cenglok Kijuna Lang Pen Cenglok Osomar Atumapan ICDS Assam Tara Hempen Cenglok Naman ke kampulang tema Laben ke hospital Pen Cenglok Akaprek Kibi pon siya bangke. Asayang Deng Honorable Chief Laso Member of Karbi Anglong Anujok Autonomous Kesom Council, Dr. Tuliram Laso Junok Kesomlong Kampulang kasi kami. Dangan Cetong Dun Ini tum Gacing Hon Nai Ning Gacet Henai Man Peng Aluhi Haron Ang Kanglong Gacet Hang Klub Dynamic and Energetic Dr. HimantaBiswaSharma Kahai Honorable Chief Minister of Assam Laben Kela Somai Long Nai Cetong Nuntu Tara Finance langsung Minister Karbi Ajam Taniu Pipurhula Paido Klamalong Laben Kena Cetong Nuntu Laso Karbi Anglong Maino Autonomous Council Pen Join Kedeng Mulo Pon Purwa PEC Minister Ahin pen Laben Nga Cetong Nuntu Karbi Joven Anglong atau Mohon kanu Hill Syria Development Kapajing Minister Tursia Pan Laben ke Revino Sayang Deng Kedeng Laben Pon ke Nga Cetong Nuntu Akapreka sayang Assam Deng Assembly along Deputy Tuar Speaker Pen Cenglok Dr. Nomol Mumina Kahai Laben ke Kijuna Nga Lang Cetong Pen Nuntu Cenglok Ilitum Kacing Honai Ni Osomar Kacetanai Atumapan 3ST Parliamentary Consensus IP ICDS Horen Singh Assam Kahai Tara Hempen Penjanglok Cenglok Dagna Cetong Laben Dun ke MLA Bida Singh Hospital Pen Kahai Cenglok MLA Akapreka Kahai Sayang MLA Deng Rup Singh Laso, Kahai Anujok Laben Kesom. Karbi Autonomous Council Lasos Junok Kesomlong Speaker Raju Tiswa Nagato- Kahai Nagato Penjanglok Tongdon. Karbi Anglong Autonomous Kulitum Kacing Council Honai IM Akahai Ning Gacet Gajidok Henai MEC Man Akahai Peng Gajidok Aluhi Lapian ke Maron Ang Kanglong Gacet Peng Hang Klub Alui Sarko Dynamic and Energetic Penjenglok Dan Dr. Man Peng Alui HimantaBiswaSharma Kedai Kahai Hapan yang Honorable Alui Chief Minister of Kedai Assam Lapian ke Laben ke Lason Karbi Anglong Bayan Pendes Karbi Anglong Finance Minister Nile kacing honai Ajam Taniu Paido Atuman kata Laben ke Nagato Cetong Nuntu kacing Laso kurasai Mailong kita pon laso anu jok ke Join Tong Mula Pura PEC Minister Laben Nagato Cetong Nuntu Aji Joven Mohon Karbi Anglong Hill Syria Development Minister Laben ke Revino Karbi Laben ke Anglong Nagato Cetong Nuntu je eke dinote Assam Assembly along Deputy ini Speaker 2000 Dr. Nomol Mina Kahai ini koti Laben toka Nagato Cetong Nuntu adalah স্থাপন করা হবে Ilitum Kacing Honai Ning Hingga Gacet dihukule Henai 3ST Parliamentary Consensus MP ভারতৰ জনপ্ৰিয় Horen Singh Kahai মুখ্যমন্ত্ৰী Penjanglok ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি ধন্যবাদ Dana Cetong Dun সবে MLA Bida Single ৰিজাল্ট Kahai আছে না সবে MLA Dorsing Roha Kahai কাৰ্বি আংলঙত পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত Speaker অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিৰ পাছত এটা বছৰ নহওঁতে যে কাৰ্বি আংলঙত চুকে কোণে উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ইতিমধ্যে
আধালা স্থাপন আজি কৰিব 2,503 কোটি টকা সেইটো গাইতি আলোচনা কৰিছে Kacing tu rasa jadi lasu আজি আধালা স্থাপন কৰা এটা কাৰ্য হৈছে প্ৰায় 150 কোটি টকা কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে বেলেগ আঁচনি Karbi Anglong eta ইতিহাসৰ দিন আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি 2,000 কৈ অধিক উদ্বোধন কৰিম ইনগ্ৰেচনৰ এই আঁচনিবিলাকৰ আমি কৰিম 2,000 কৈ অধিক প্ৰায় কামবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ আমি ধন্যবাদ দিব লাগে ফ্লাইঅভাৰ আৰম্ভ কৰি বেছ কাৰ্বি আংলঙত ধন্যবাদ দিব লাগে ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ আৰম্ভ কৰি বেছ কাৰ্বি আংলঙত হামৰেনৰ কামৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে CIDFৰ জৰিয়তে প্ৰায় 100 কোটি টকা সম্পূৰ্ণ হৈছে এনে ধৰণৰ বুকাজানৰ হস্পিটেলৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যে কাৰ্বি সায়েন্স মেডিকেলৰ কাম চলি আছে আৰু ল কলেজৰ কাম চলি আছে আমি বিএড কামৰ কাম চলি আছে সেইবিলাকৰ গোটেইখিনি কাম আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহতে উদ্বোধন কৰিম সেইটো প্ৰায় 150 কোটি টকা সম্পূৰ্ণ হৈছে বেলেগ আঁচনি সেইটো আজি উদ্বোধনৰ কাৰ্যসূচী ৰাখা নাই আমি বছৰৰ ভিতৰতে চিফ মিনিষ্টাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি সমান্তৰাল হিচাপে উদ্বোধন কৰিব ইনগ্ৰেচনৰ এই আঁচনিবিলাকৰ প্ৰথমবাৰ 2,000 কৈ অধিক বিৰোধী কামবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি ছাব্বিছটা সমষ্টিত বেছ কাৰ্বি আংলঙত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ আৰম্ভ কৰি বেছ কাৰ্বি আংলঙত হামৰেনৰ অতিথিৰমৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ডিপু CIDFৰ জৰিয়তে প্ৰায় 100 কোটি টকা সম্পূৰ্ণ হৈছে এনে ধৰণৰ আলোচনা কৰি সম্পূৰ্ণ হৈছে আমাৰ অনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ কাম চলি আছে সেইবিলাকৰ গোটেইখিনি কাম আমি নৱেম্বৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰৰ হাতত দি আমি উদ্বোধন কৰিম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্মাণ কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম আৰু সহায়তা কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ অজন্তা বাইদেউ ধন্যবাদ দিব লাগিব সমান্তৰাল হিচাপে ICDS যিবিলাকৰ সমস্যা যিবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী সমস্যা আছে কিডছ মেটেৰিয়েল এই গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ICDS চেণ্টাৰবিলাকত বিনামূলীয়া কিটছ আজি বিতৰণ কৰা হ'ব লগে লগে যিবিলাকৰ ICDSৰ চেণ্টাৰ তেখেতে নতুনকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় 300 কোটি টকা অস্কাৰত আমাৰ কাৰণে উপহাৰ দি গৈছে খুলুমাই জনাইছো ধন্যবাদ দিব লাগিব সন্মানীয় ৰাইজসকল এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙত পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে সপোন যে ঘৰে ঘৰে চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চেষ্টা বলত আমি চেষ্টা আমি চেষ্টা বলত জল জীৱন মিছন জৰিয়তে আজি কাৰ্বি আংলং কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰায় 800 কোটি টকা তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিব কাৰণে গৈ আছো তাৰ কাৰণে সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কিডছ মেটেৰিয়েল কাৰ্বি আংলঙত ICDS চেণ্টাৰবিলাকত বিনামূলীয়া কিটছ বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ লগে লগে যিবিলাক ICDS তেখেতে নতুনকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ জাতি জনগোষ্ঠী 300 কোটি টকাৰ ওপৰত আমাৰ কাৰণে উপহাৰ দি গৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব সন্মানীয় ৰাইজসকল আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে সপোন যে ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এটা পানী পাব লাগে
চেষ্টা লাগে তেখেতৰ আৰু চেষ্টাৰ ফলত ব্যস্ত মাজতে আজি কাৰ্বি আংলং ইলেকশ্যনে আমি তেখেতে ষ্টাৰ কেম্পেইনিং চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী থাকা জয়ন্ত সত্ত্বেও পুৰোহিতে তেখেতে কাৰ্বি আংলং অভিনন্দন ৰাইজৰ দিব যে যে অভাৱ তেখেতৰ পূৰণ কৰাৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে তেখেতে আজি প্ৰায় সময় দিয়াৰ 800 কাৰণে কোটি টকা কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ 800 হৈ কোটি টকা তেখেতে আজি আধাৰত স্থাপন কৰা হ'ব আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া gutege kada ko ito ito minister of sinan ala ito man kedeng korapan don magli ito asinili ninyo ilo mon magel ito kado ko ito bini kaching phun monsa mapan Karbi Anglong monsan ke dope na jo ili Karbi Anglong man si kaching dhuram amo asain deng ito thekong hotman jawai sokol Karbi Anglong hanti hua loga lage আমি এটা নতুন পৰিকল্পনা আমি কৰিছো কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত আজি বহবাস কৰিছে এই কাৰ্বি আংলঙত মৰম প্ৰীতিৰ লগতে আপোনালোকক আমাক আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল হৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক কাৰ্ডম আৰু নমস্কাৰ জনাই মোৰ চুমু ভাষণ ইমানতে সামৰিম আৰু লগতে কাজা Honorable Chief Minister, তেখেতৰ কাম ব্যস্ত মাজতে আমাৰ কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যনত তেখেতে ষ্টাৰ কেম্পেইনিং তাত থকা সত্ত্বেও যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক যে অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ চাই তেখেতে আজি সময় দিয়াৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ চবে এতিয়া সকলোৱে পুনৰবাৰ তাৰ নমস্কাৰ জনাই মোৰ ধন্যবাদ। Thank you so much, Honorable CEO of Karbi Anglong Autonomous Council, for addressing the public today. Let us now witness a traditional dance called Chongkedan, which will be presented by Karbi Traditional Music Culture and Research Institute, Karbi Anglong Autonomous Council. Hey!
have already witnessed the dance called Chongkidam, let us now hear a speech from our Honorable Minister, the Vicinity and Finance of Assam, Srimati Ajanta Mio. অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজিৰ এই সভাত উপস্থিত থকা সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ইয়াৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া CM কাৰ্বি আংলং তুলিৰাম ৰংথাং ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপস্থিত সন্মানীয় MP বে ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া বিধায়ক কেৰণ ডাঙৰীয়া ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া আৰু হাওৰাঘাটৰ বিধায়ক আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট EM সকল ডেপুটি কমিশনাৰ ডাঙৰীয়ানী ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আইসকল সুধীবৃন্দ আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ এই বিকাশৰ যাত্ৰা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ অতি আনন্দিত আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি আমি সকলোৱে আপোনালোকক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে কাৰ্বি আংলং জিলাখন আৰু অধিক আগুৱাই যায় আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা অধিক ত্বৰান্বিত হয়। মই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ে এটা কথা মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছিল কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ জিলাবাসী ৰাইজৰ বিকাশৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে। কিন্তু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি সভাখনত উপস্থিত আছে। আপোনালোকে সঁচাকৈ জানি ভাল পাব যে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমবাসীৰ লগতে এই অটোনমাছ কাউন্সিলবিলাকৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। সেই সিদ্ধান্তটো হৈছে যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলবিলাকে তেওঁলোকে দিছপুৰৰ মুখলৈ চাব নালাগে। তেওঁলোকৰ যে ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি, তেওঁলোকে বিত্তীয় তেওঁলোকৰ যিটো অট'নমি, তেওঁলোকে তাত আমি এই যিটো ফাইনেন্সিয়েল অট'নমি সেই অট'নমিৰ কথা আমি বিত্তীয় বাজেটত আমি পাছ কৰিলোঁ আৰু যোৱা সময়ছোৱা সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় অসুবিধা নোহোৱাকৈ এই অটোনমাছ কাউন্সিলখন চলি আছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছাৰে আজি ইয়াত প্ৰায় ২৫০০ কোটি টকাৰ উন্নয়নৰ আঁচনিবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৰিছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ যে এতিয়া 6 চিডিউলবিলাকৰ যি তেওঁলোকৰ ফিস্কেল ডিচিপ্লিন সেইখিনি সম্পূৰ্ণধৰণে মানি পেলাই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলখনে কামখিনি তেওঁলোকে কৰিব, এইখিনি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মই ওমেন এণ্ড চাইল্ড বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপেও আজি আপোনালোকক ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাখনত বহুতো এনেকুৱা দুৰ্গম অঞ্চল আছে য'ত আমাৰ শিশু মানে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে পৰামৰ্শ মতে আমি অসমত মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় প্ৰত্যেকটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিক আমি 25 লাখ টকাকৈ দিছিলোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমত আমি 1000 অতি সুন্দৰভাৱে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত আৰু নতুনকৈ আমি অসমত 4000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি অনুমোদন দিছোঁ। আৰু এই কাৰ্বি আংলং জিলাখনৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰ্যায়ত প্ৰথম ফেজত আমি 168টা তেনেকুৱা ধৰণৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি অনুমোদন দিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ ইয়াত 4জন মাননীয় বিধায়ক আছে। সেই বিধায়কসকলে ডেপুটি কমিশনাৰৰ একাউণ্টত এই পুঁজিখিনি আমি 30% মোকলাই দিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে আমি ড্ৰয়িং দিয়া আছে, সেই কামখিনি তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰি 3 মাহত যাতে এই কামখিনি সমাপ্ত কৰে তাৰ কাৰণে মই মাননীয় বিধায়কসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে আৰু এটা আপোনাক ক'বলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে এই জিলাখনত 3070টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে আৰু আমি 300 দিনৰ খোৱা আমি SNBৰ অধীনত যিখিনি দিব লাগে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মতে 300 দিনৰ খোৱাই আমি দিছিলোঁ। আজি আপোনালোকে চাব যে কেন্দ্ৰবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা সুন্দৰ আমি খেলা ধূলাৰ সা সঁজুলি দিছোঁ, তেওঁলোকে বহিব পৰা যিমানখিনি মানে তেওঁলোকক সা সুবিধা লাগে সেইখিনি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ছুপাৰভাইজাৰসকলকো আমি কিট দিছোঁ। ওজন জুখিবৰ কাৰণে আমি ধুনীয়া ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ যিখিনি শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ প্ৰকৃতি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ
বস্তুৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমি সকলোখিনি যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত দিছোঁ আৰু এই বিত্তীয় বৰ্ষটো আমি সেইখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি অসমখনক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে দিনে নিশাই কাম কৰিছে আৰু আমিও সকলো সেই বিকাশৰ সমযাত্ৰী গতিকে পুনৰবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM ডাঙৰীয়াকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ আগৰ দ্বিতীয় তেখেতৰ কাৰ্যকাল এই কাৰ্যকালতো মই ভাবিছোঁ যে অতি সুন্দৰভাৱে তেখেতে এই কামখিনি আৰম্ভণি কৰিছে আৰু এই কামৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব মহিলাসকল উপকৃত হ'ব শিশুসকল উপকৃত হ'ব আৰু এই কামখিনিৰে মই আশা কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাখনে অসমৰ বিকাশত তেখেতসকলে এটা ভূমিকা পালন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলৈখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ Honorable Minister of Finance শ্ৰীমতী অজন্তা নিয়া তেখেতৰ মূল্যৱান বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে Moving on to laying of digital foundation stones. Number of schemes under PWD rules, Jal Jeevan Mission schemes under PHE department. Foundation stone laying of model hospital under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Foundation stone laying of ICDS under SOPD scheme. Foundation stone laying of DC office building. For these, I would like to request our Honorable Chief Minister of Assam, our Honorable Chief Guest, to kindly inaugurate the foundation list. Now, we will display a promotional video demonstration of the schemes.
playing a video of promotional distribution of schemes of Assam Mala. নদ-নদী, পাহাৰ ভৈয়াম, নানা কলা সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণে এখন মনোৰম ৰাজ্য অসম। এই ৰাজ্যৰ অগ্ৰগতিৰ হকে অসম চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ সমূহ বিভাগে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এখন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যিক ঘাইপথ আৰু জিলাসমূহৰ মুখ্য স্থানৰ বাটপথসমূহৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে। এই পথসমূহ উচ্চমানৰ আন্তঃগাঁথনিৰে উন্নীতকৰণৰ এক ফ্লেগশ্বিপ কাৰ্যসূচীও ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শুভ উদ্বোধন কৰে, যাৰ নাম অসম মালা। প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ সেইটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। এই অসম মালা কাৰ্যসূচীৰ অধীনত হামৰেন, হোজাই, নীলবাগান, হাওৰাঘাট আদি অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে পথ নিৰ্মাণ আৰু উন্নীতকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বৰ্তমানৰ পথটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হামৰেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুলুকবং, ডংকামকাম, টুমপ্ৰেং, হোজাই, নীলবাগান আৰু হাওৰাঘাটক সংযোগ কৰি কাৰককত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শেষ হৈছে। প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটো এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পুঁজিৰে আছাম সাউথ এছিয়া সাব ৰিজনেল ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন কৰিডৰ কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্টৰ অধীনত উপ প্ৰকল্প হিচাপে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। সমগ্ৰ পথটো 3টা পেকেজত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথম পেকেজত 29.7 কিলোমিটাৰ, দ্বিতীয়টোত 18.9 কিলোমিটাৰ আৰু শেষৰটোত 26.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। পথটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 75.4 কিলোমিটাৰ। প্ৰস্তাৱিত এই পথটোৰ ব্যয় 922.92 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই পথটোৰ প্ৰস্থ 12 মিটাৰ। ইয়াৰে পৰিবহণ পথ 7 মিটাৰ আৰু দুয়োফালে 1.5 মিটাৰ পকীকাঠ আৰু 1 মিটাৰ মাটিৰ কাঠ থাকিব। এই পথটোত দুখন মুখ্য দলং থাকিব। এখন কপিলী নদীৰ ওপৰত 210 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু আনখন যমুনা নদীৰ ওপৰত 76 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ। এই পথত নীলবাগানত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত 65.8 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। তাৰোপৰি বন্যজীৱৰ সুৰক্ষা হেতু এই পথত 2টা এলিফেণ্ট আণ্ডাৰপাছেছ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। মুখ্য চহৰসমূহত 12.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ RCC ড্ৰেইন আৰু ফুটপাথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। পাহাৰীয়া আৰু ওখ মথাউৰিৰ অঞ্চলত সুৰক্ষা হেতু 7 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পেৰাপিট ৱাল আৰু WBM ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই পথত 64টা বাছ আস্থান আৰু 20টা বাছ পিচ থাকিব। ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ গতিৰে যান বাহন চলাচল কৰিব পৰা প্ৰস্তাৱিত এই পথটো 2023 চনৰ মে' মাহত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰি 2026 চনত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য থিৰাং কৰা হৈছে। এই প্ৰকল্পিত পথটোৱে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত আন্তঃজিলা সংযোগ স্থাপন কৰি জিলাখনৰ হামৰেঙক হোজাই আৰু নীলবাগানৰ সৈতে সংযোগ কৰিব। ই নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ উন্নতৰ মাজতো আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত কৰিব। প্ৰস্তাৱিত এই পথটিয়ে অঞ্চলসমূহৰ যাতায়াতৰ সময় 1 ঘণ্টালৈকে হ্ৰাস কৰি এই অঞ্চলত বেপাৰ বাণিজ্য উন্নত কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব। এই প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 13 লাখ লোক পোনপটীয়াভাৱে উপকৃত হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ 30 লাখ লোকৰ মুখত সন্তোষৰ হাঁহি বিৰিব। অসম মালাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব লগা এই পথটিয়ে অনাগত দিনত ৰাজ্যখনত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দিশত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। Moving on to distribution of ICDS kits and other materials to Anganwadi centers and tablets to supervisors. The names of the supervisor who will receive the supervisor kit from our Honorable Chief Minister of Assam, Dr.HimantaBiswaSharma, are Supervisor Srimati Sangita Terolpi, next Srimati Minerva Inghipi, Supervisor,
Supervisor Srimati Hunmoni Hansepi. Next, Supervisor Srimati Elisa Derapi. Next, Supervisor Srimati Padmini Rangthasa. Thank you so much, Honorable Chief Minister of Assam. Now, I would like to request our Honorable Chief Minister of Assam for his valuable speech. Banki Litmalugi Sir Popandi Lamthe Arjupani Luna. কাৰ্ডম সকলো ভালে আছে নে নাই সকলো একদম ভাল আজি ভাল লাগিছে ইমান কাম হৈ আছে কাৰ্বি আংলঙত হয় নে নহয় আমাৰ সভাত উপস্থিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া সাংসদ হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া দৰ সিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া ৰূপ সিং তেৰণ ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰাজু টিছু ডাঙৰীয়া উপাধ্যক্ষ অজিত কুমাৰ দে ডাঙৰীয়া প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল ডিচি কাৰ্বি আংলং সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটা ডাঙৰীয়া ইএম সকল এমডিচি সকল আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা সন্মানীয় ৰাইজ আই মাতৃ আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে আৰু এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায় কেইটা সমষ্টিলৈ গৈছিলোঁ আৰু ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত আমি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেইবোৰ যাতে আমি হাতে কামে তাক পালন কৰিব পাৰোঁ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আজি আমি কেইবাটাও নতুন কামৰ ইয়াতে আৰম্ভণি কৰিম আৰু আজি শেষ নহয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যেক 6 মাহৰ মূৰত 7 মাহৰ মূৰত আমি লাহে লাহে আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কামবোৰ কৰি কৰি গৈ থাকিম আমাৰ আজি এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজত যেতিয়া আমি যাতায়াত কৰোঁ মাজত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱস্থিত আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত এখন উৰণীয়া সেতু হৈ কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত এটা সুন্দৰ পথ যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা যাতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি এটা নতুন ৰাস্তা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যি হামৰেঙত আৰম্ভ হ'ব তুমপ্ৰেং পাব তুমপ্ৰেঙৰ পৰা হোজাই নীলবাগান আমি ফ্লাইঅভাৰ দি পাৰ হ'ম
আৰু তাৰ পিছত আমি হাওৰা ঘাটত আহি উপস্থিত হ'ম তাৰ মানে এই ৰাস্তাটো অকল মাত্ৰ কাৰ্বি আংলং দুইখন জিলাৰ মাজত এটা যোগাযোগৰ একমাত্ৰ এক্সক্লুসিভ ৰাস্তা হিচাপে আমি আপোনালোকৰ বাবে বনাব খুজিছোঁ এই আঁচনিটো হোৱাৰ পিছত ৭৫ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আপোনালোকে ৪০ মিনিটত গৈ হামৰেনৰ পৰা হাওৰা ঘাট আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব পাৰিব এই ৰাস্তাটোত অসম চৰকাৰে দুখন ডাঙৰ দলং বনাব ৫খন সৰু দলং বনাব এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাব আৰু দুটা জায়গাত আমি এলিফেন্ট আন্ডাৰপাস যাতে হাতী গাড়ীৰ চেপাত মৃত্যু নহয় তাৰ বাবে দুটা এলিফেন্ট আন্ডাৰপাসো আমি বনাম এই গোটেই আঁচনিখনৰ কাৰণে ৯২২ কোটি ১,০০০ কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন কৰিছে আজিৰ আগতে কাৰ্বি আংলঙত কেতিয়াও এটা স্কিমৰ কাৰণে 1,000 crores rupees আগত কেতিয়াও স্যাংশন হোৱা নাছিল আজি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰি ১,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰি ৭৫ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া বাবে আজি কাৰ্বি আংলঙত ইমান ডাঙৰ আঁচনিৰ কাম আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি সেই সময়ত আপোনালোকে বিজেপিক ভোট নিদি বেলেগ পাৰ্টিক যদি ভোট দিলেহেঁতেন আমি ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে এই স্কিমৰ ক্ৰেডিট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো নহয় তুলিৰাম ৰংহাঙৰো নহয় ইয়াৰ ক্ৰেডিট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰভাত তাৰুৰ সমষ্টিত আমি গৈছিলোঁ ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে ৰংজংপঙৰ পৰা আমট্ৰেঙলৈ আমি ৰাস্তাটো বনাই দিম আজি আমি সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৫২ কোটি টকা আজি আমি অনুমোদন দিছোঁ টেণ্ডাৰ হৈ গৈছে কন্ট্ৰেক্টৰক কাম এলট কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পটোৰ ফলত ৰাস্তা ডাঙৰ কৰা হ'ব আৰু উম্পেনাই ৰোড ডিভিজনে এই ৰাস্তাৰ কাম হাতত ল'ব এই প্ৰকল্পটোৰ ফলত উমনিহুম সিংদলৈ আমচাৰ বুমৰেংগাঁও কুংৰিপি লংকেৰ আমটেং ৰজন আৰু মালংকিচিৰৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতে ৰজাবাৰীৰ পৰা ডালিমবাৰীলৈও ২৪ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ফলত আমাৰ নগাঁও জিলাৰ আৰু ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ মাজত এটা যোগাযোগৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা হ'ব এই পথছোৱা আমছৈ গেটৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৈঠালাংচুত শেষ হৈছে আগতে ইয়াতে দুখন গাড়ী যাব পৰা আছিল এতিয়া আমি ইয়াক 5.5 অৰ্থাৎ সুন্দৰভাৱে 3খন গাড়ী যাব পৰাকৈ আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি তুলিম ইয়াৰ পিছত জিৰিকিন্দাঙত মই ইলেকশ্যনৰ মিটিঙৰ সময়ত গৈছিলোঁ খেৰণিৰ পৰা জিৰিকিন্দাঙলৈকেও আমি ৩৬ কিলোমিটাৰ নতুন ৰাস্তাৰ কাম হাতত ল'ব খুজিছোঁ বহু দিনৰ পৰা জিৰিকিন্দাঙৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে দাবী কৰি আহিছিল আজি আমি ৭৫ কোটি টকা এই ৰাস্তাটোৰ বাবে অনুমোদন দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কামো আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ ফলত ৰাইজৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা হোৱাৰ লগে লগে অসম মেঘালয় সীমান্তত শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো অসম আৰক্ষীয়ে এই ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু জিৰিকিন্দাঙৰ পৰা
বিভিন্ন হৰ্টিকালচাৰ প্ৰডাক্টটো আমাৰ খেতিয়কসকলে বিক্ৰী কৰাত সহায় পাব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এই ৰাস্তাটো আমি জিৰিকিন্নাং খেৰণী বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ জিৰিকিন্নাং মাৰ্কেটত এই ৰাস্তাটো শেষ কৰিম যদিও ভৱিষ্যতে এই ৰাস্তাটো জিৰিকিন্নাঙৰ পৰাও আমি আগলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। এই আঁচনিৰ ফলত মাটিখোলা, লংমেপি, ফাংলাংছ, চিৰিমথেপিৰ জনসাধাৰণ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ডিফুৰ পৰা ধনচিৰিলৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা অতিকে বেয়া হৈ আছিলে। মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া ধনচিৰিলৈ গৈছিলোঁ, ধনচিৰি ৰাইজে মোক অনুৰোধ কৰিছিল ডিফুৰ পৰা যাতে ধনচিৰিলৈকে ৰাস্তাটো আমি বনাব পাৰোঁ। আজি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ডিফুৰ পৰা ধনচিৰিলৈ 25 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আজি আমি ইয়াত অনুমোদন জনাইছোঁ আৰু 50 কোটি টকা এই আঁচনিৰ বাবে খৰচ কৰা হ'ব। দলদলি আৰু ধনচিৰি হৈ ডিফুক ডিমাপুৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা এই পথটো বহল কৰাৰ ফলত ডিফু টাউনৰ লগতে দলদলি আৰু ধনচিৰিৰ জনসাধাৰণো বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে আমাৰ চিলনীজান ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পানিকা বস্তি হৈ ধনচিৰি পাৰঘাটলৈ যোৱা পথতো আজি আমি এখন 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এপ্ৰ'চ লোনেৰে সৈতে আমি এখন সুন্দৰ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজিৰ পৰা আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো 25 কোটি টকা খৰচ কৰি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক পাৰ চৰাইৰ বাহৰ দৰে বনোৱা হৈছিল। তাত পাৰও থাকিব নোৱাৰে, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰা বেলেগ কথা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহুত টকা সেই সময়ত অপব্যয় কৰা হ'ল। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকক মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিম। ডাঙৰ দীঘল সুন্দৰ কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিম। আজিৰ দিনটোত আমি কাৰ্বি আংলঙত 140টা নতুন অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাবৰ বাবে 310 কোটি টকা আমি কাম আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, লাহে লাহে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰায়বোৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰই আমি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈকে নিৰ্মাণ কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত আমি আয়ুষ্মান ভাৰত ৱেলনেছ চেণ্টাৰো আজি আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছোঁ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত আমাৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সৈতে ৰাইজ যুঁজি আহিছিল। আৰ্ছেনিক আদিৰ উপস্থিতিৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা দাবী কৰি আহিছিল। আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন গাঁৱত খোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ বাবে 895 কোটি টকাৰ কাম আজি আমি ইয়াত আধাৰশিলা কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন গাঁৱত এতিয়াৰ পৰা আমি টেপৰ জৰিয়তে, দমকলৰ পৰা নহয়, টেপৰ জৰিয়তে পানী উলিয়াব পৰাকৈ আমি নতুন আঁচনিৰ কাম হাতত ল'ম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ আশীৰ্বাদতে আজি কাৰ্বি আংলঙত আমি 1000 কোটি টকা 895 crores rupees ইমান ডাঙৰ কাম জল জীৱন মিছনত আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আজি আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবে ছুপাৰভাইজাৰ কিট, প্ৰে স্কুল কিট আৰু ইউনিফৰ্ম, বিভিন্ন আৰু ৱাটাৰ ফিল্টাৰ
আদি বিভিন্ন আজিৰ দিনটোতে আমি যোগান ধৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মোৰ মনত আছে মই কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিমান কেইটা ৰাস্তা ঘোষণা কৰিছিলোঁ গোটেই কেইটা ৰাস্তা বনাব হ'লে আমাক প্ৰায় 1500 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন আজি আমি 200-300 কোটি টকাৰ ৰাস্তা অনুমোদন কৰিলোঁ অহা 6 মাহৰ ভিতৰত আৰু 6টা ইএম সমষ্টিৰ 6টা ধুনীয়া ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ম অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে 6টা 10টা এনেকৈ আমি কৰি গৈ থাকিম যাতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত মোৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া গোটেই কেইটা ৰাস্তা আৰু দলং আমি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আপোনালোকে জানে যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰতিটো ইএম সমষ্টিত আমি 1000কৈ অৰুণোদয় আঁচনিক অনুমোদন জনাম ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আমি ডিচিক এফিডেভিট সহি কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কাগজ পত্ৰ গটাই দিছোঁ ৰাইজে এফিডেভিটখিনি সহি কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত নতুনকৈ প্ৰায় 20,000 মহিলালৈকে আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ সহায় আগবঢ়াব পাৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আগতে অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰত্যেক মাহত 1250 টকা আছিল কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি অৰুণোদয় আঁচনি মাহত 1400 টকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকে জানে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত বহুবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছে আগতে আমি গ্ৰুপক টকা দিছিলোঁ এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গ্ৰুপকটো টকা পাই থাকিব কিন্তু আত্মসহায়ক গ্ৰুপৰ সদস্যসকলক আমি ব্যক্তিগতভাৱেও 10,000 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি জমা দিম তাৰ কাৰণে আমি 2 এদিনতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট আদি পৰীক্ষা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বহু মহিলা এই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব অহা 10 তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰৰ 2টা বছৰ পূৰ্ণ হ'ব আজি আমাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ বহুকেইটা নিযুক্তি আজি আমি ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা মই দেখা পাইছোঁ যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 মিলি কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 1000 নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে দুইখন কাৰ্বি আংলং জিলা মিলি কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনত আৰু বহুত চৰকাৰী চাকৰিৰ এডভাৰটাইজ ওলাই থাকিব অসম পুলিচতো আমাৰ হিলছ ট্ৰাইবৰ বাবে আমাক বহুত জোৱানৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীক অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাসমূহত আবেদন কৰিবৰ বাবে মই আজিৰ এই দিনটোতে আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহা 10 তাৰিখে আমি আৰু এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ 10 মেৰ পৰা আমাৰ যি ৰেচন কাৰ্ড আছে এই ৰেচন কাৰ্ডত আমি বিনামূলীয়া চাউল পাইছিলোঁ অহা 10 মেৰ পৰা এই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আমি চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী হস্পিটালত বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিম এই আঁচনিৰ কামো অহা 10 মেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই বছৰত আমি যুৱকসকলৰ বাবেও এটা নতুন আঁচনি হাতত ল'ব খুজিছোঁ এই আঁচনিৰ অধীনত বেংকৰ পৰা কোনো মৰ্টগেজ নোলোৱাকৈ অসমৰ আমি 2 লাখ যুৱকক 2 লাখ টকাকৈ আমি অনুদান আগবঢ়াবৰ বাবে সিদ্ধান্ত হাতত লৈছোঁ যাতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি তাৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ যথেষ্ট ডেকা ল'ৰা এই আঁচনিবোৰৰ পৰা
উপকৃত হ'ব মহিলাই হওক ডেকা লৰাই হওক সকলোৰে যাতে জীৱনত পৰিৱৰ্তন আমি আনিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি আমি অসমত যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছিলে আমি ৰাইজক কৈছিলোঁ যে আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম কোনেও আমাক বিশ্বাস কৰা নাছিলে চাওঁতে চাওঁতে আমি 42,000 চাকৰি দিলোৱেই আৰু অহা 11 তাৰিখে আমি গুৱাহাটীত একেলগে মিটিং পাতি প্ৰায় 50,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে আমি চাকৰি দিম আমি অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আজি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে আমি চাকৰি দিয়াৰ কাম কৰিছোঁ আৰু দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে টেলিভিশ্যনতে হওক বাতৰি কাকততে হওক কেনেকৈ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰি পাই আছে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে শুনি পাইছে আৰু নিজৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আপোনালোকে লগ পাইছে মই আশা কৰিম যে আমি এনেকৈ পঢ়া শুনাৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাম যোৱা কিছুদিন আগতে আমাৰ অসমত আমি গুণোৎসৱ পাতিছিলোঁ আৰু গুণোৎসৱ পৰীক্ষাৰ ফলাফল যোৱা 25 তাৰিখে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ মই অত্যন্ত চিন্তিত যে এই গুণোৎসৱৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ফলাফল যথেষ্ট সন্তোষজনক হোৱা নাই মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বৌদ্ধিক সমাজে কাৰ্বি আংলঙৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি তাৰ বাবে যাতে সময় খৰচ কৰে চিন্তা কৰে চৰকাৰকো পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু নিজেও কৰিবলগীয়া কামখিনিত যাতে আগবাঢ়ি যায় কাৰণ শিক্ষাৰ অবিহনে আমি এটা জাতিক আধুনিক বিশ্বৰ বুকুত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিঙেৰে আজিকালি এটা জাতি আত্মপৰিচয় দিব নোৱাৰে এটা জাতিৰ আত্মপৰিচয় হ'ল জাতিটোত কিমান শিক্ষিত লোক আছে জাতিটোত কিমান খেলুৱৈ আছে জাতিটোত কিমান সাংস্কৃতিক মন থকা ব্যক্তি আছে সেইবাবে মই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰাইজক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে যাতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নয়নৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰে আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাক অসমৰ আন জিলাৰ সমান আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা কৰে কাৰ্বি আংলঙত মেডিকেল কলেজ হ'ল আমি কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক আমি স্থাপন কৰাৰ কামত লাগি আছোঁ কাৰ্বি আংলঙত এয়াৰপোৰ্ট বনাবৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ভেটেনাৰী আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব মডেল কলেজৰ কাম চলি আছে আজি আমাৰ ল কলেজৰ কাম চলি আছে এই গোটেইবিলাক কলেজত কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে ডিমাচা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে আদিবাসী ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে কুকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে আমাৰ গুৰ্খা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে পঢ়িব পাৰে আমাৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি অসমীয়া ভাষী বঙালী ভাষী ভোজপুৰী ভাষী এই গোটেইবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী বাসিন্দাই যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সুবিধা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে একমাত্ৰ আজি আমাৰ দায়িত্ব কাৰ্বি আংলঙৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ আমি কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱেশ শৈক্ষিক পৰিৱেশক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আজি আমাৰ অসমত ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আন্দোলন বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি আমাৰ অসমখন নতুনকৈ উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই গৈছে আগতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 10 কোটি টকাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণেও আমাৰ লগত পইচা নাছিল আজি আমি
এখন জিলাতে 1,500-2,000 কোটি টকাকৈ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ কাৰণ হ'ল অসমত বিৰাজ কৰা শান্তিৰ পৰিৱেশ। তাৰ কাৰণ হ'ল অসমত বিৰাজ কৰা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজেও শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখি এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আমাৰ জিলাখনক আমাৰ কাউন্সিল এৰিয়াটোক আগুৱাই লৈ যোৱাত যাতে সহায় কৰে। কাৰ্বি আংলঙত এজন দুজন মানুহ আছে যোনে আমাৰ জিলাখনক অশান্ত কৰি ৰাখিব খোজে, যি নিজে ভাল ভাল চৰকাৰী চাকৰি কৰি ল'ৰা ছোৱালীক গুৱাহাটী দিল্লীত পঢ়ুৱাই আছে, কিন্তু বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে আন্দোলনকাৰী কৰি তুলিব খোজে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আন্দোলন নকৰে, বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক আন্দোলন কৰিবলৈ কোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাহাৰৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়েও ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব লাগিব। আমাৰ ইয়াত এক্সাম মানুহ আছে, ভাল চৰকাৰী চাকৰি কৰে, ৰিটায়াৰ হৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক ভাল ভাল জাগাত পঢ়ুৱায়, আৰু আমাৰ জিলাত আহি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ধৰ্ণা ধৰ্মঘট শিকাই পেলাই আমাৰ জিলাখনৰ পৰিৱেশ বেয়া কৰিব খোজে। মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে এনেবোৰ কথাৰ পৰা যাতে সাৱধান হৈ থাকে। আজি মই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ধন্যবাদ জনাম, তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম, আমাৰ MLA MP সকলক ধন্যবাদ জনাম যে আজি কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়নৰ এটা নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাত তেওঁলোক সফল হৈছে। আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে কোৱাৰ দৰে আগতে কাৰ্বি আংলঙৰ কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান টকা খৰচ হ'ব তাৰ হিচাপ নিকাচ দিছপুৰৰ পৰা আমি বনাই দিছিলোঁ। যোৱা বছৰৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত ক'ত কিমান টকা খৰচ হ'ব দিছপুৰে নকৰিব, আমাৰ ডিফুৰ পৰা হ'ব, কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব। যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সম্পূৰ্ণ বাজেট কাউন্সিলে বনাইছে, কাউন্সিলে খৰচ কৰিছে। আমি আজি কাৰ্বি আংলঙক সম্পূৰ্ণ অট'নমাছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি সফল হৈছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত আজি আমি ডিফু চহৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ। অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত ডিফুৰ ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট হ'ব। আজি নতুনকৈ আমি কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত যোগসূত্ৰ কৰিবৰ বাবে হোজাই নীলবাগানৰ ওপৰত খেৰণী আৰু হাওৰা ঘাটক সংযোগ কৰি আমি আজিৰ পৰা নতুন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ কৰাৰ কথা আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি কাম হাতত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি নিৰ্মাণ কৰা ডিফু মেডিকেল কলেজতো লাহে লাহে বিভিন্ন সুবিধা উপলব্ধ হৈছে আৰু এই বছৰৰ পৰা MRI আদি মেচিনো আমি ডিফু মেডিকেল কলেজত দেখা পাম। ডিফুত আমি নিৰ্মাণ কৰি থকা কেঞ্চাৰ হস্পিটালো শেষ সময়ত আমি উপনীত হৈছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে MP ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি ডিফু কেঞ্চাৰ হস্পিটালখনো কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক উপহাৰ স্বৰূপে আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিম। আমি কেতিয়া কল্পনা কৰিছিলোঁ কাৰ্বি আংলঙত মেডিকেল কলেজ হ'ব, কেঞ্চাৰ হস্পিটাল হ'ব, ভেটেনাৰী কলেজ হ'ব, 1000 কোটি টকাৰ ৰাস্তা হ'ব, এয়াৰপোৰ্ট হ'ব, নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটি থাকিব, এই কথাবোৰ আমি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে কাৰ্বি আংলঙত শান্তিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিলে, জাতি উপজাতি সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থকা আৰম্ভ কৰিলে, আজি আমি তাৰ ফলাফল দেখা পাইছোঁ। আৰু আজি আমি অলপ আগতে ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে এখন পৰিৱৰ্তিত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিচ্ছবিও আমি দেখা পাইছোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত তুলিৰাম ৰংহাং আৰু তেওঁৰ কলিগসকলৰ চেষ্টাত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাখন আৰু বহু আগুৱাই যাব। যিদিনাখন কাৰ্বি আংলঙত আমি সকলো মহিলাৰ কাৰণে
অহা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত আমাৰ এফিডেভিট হৈ যাব আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা বেংক একাউণ্টত দিম তেতিয়া মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আৰু কেইবাটাও ডাঙৰ ৰাস্তাৰ কাম আমি হাতত ল'ম আৰু লাহে লাহে ইলেকশ্যনত দিয়া আমি সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি পালন কৰিম সেই কথা মই পুনৰ এবাৰ দোহাৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিল টিমে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ বাবে মেমৰেণ্ডাম দি আহিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমাৰ যেতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে তেতিয়াও বিভিন্ন প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণৰ কথা আমি এগ্ৰিমেণ্টত উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই গোটেই কামবিলাক আমি লাহে লাহে আগুৱাই লৈ গৈছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ এই গোটেইবোৰ প্ৰজেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং অকল অসমৰ ভিতৰত নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে এখন শ্ৰেষ্ঠ অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমানবিলাক সুবিধা আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ৰাজ্যত ইমান সুবিধা নাই মই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা বাদ দিছোঁ আজি কাৰ্বি আংলঙৰ এই দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আজি এই সুন্দৰ দিনটোত আজি এই ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত সমবেত হৈ আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো সদস্যক যি ধৰণে আদৰণি জনালে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি সভালৈ আহোঁতে কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যি ধৰণে সুন্দৰভাৱে আমাক আদৰণি জনালে তাৰ বাবে আটাইকে মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কাৰ্ডম যাচি নমস্কাৰ যাচি মই আপোনালোকক সকলোকে প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব পিছফালৰ পৰা ক'ব লাগিব হ'বনে নাই ঠিক আছে মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতৰ মূল্যৱান বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে Ladies and gentlemen, we are about to end our program very shortly. But before that, moving to our agenda, we now have a word of thanks by Principal Secretary of Karbi Anglong Autonomous Council, DIFU, Sri Mukul Kumar Saikia. আজি এই সভাৰ সভাপতি তথা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ আজি এই সভাত মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা বাইদেউ ডক্টৰ ভূপেন শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ছাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ডক্টৰ নমল মমিন ছাৰ Free Autonomous District Council of Parliament Constituency Member Sri Horan Singh Bey Namoria, Sri Pavitra Margarita Namoria, Dipo MLA Sri Jagvidya Singh Anglong Namoria, Auraghat Dr. Sri Darsing Ranghang Namoria, Hamren Biranova Homostil MLA Sri Rup Singh Namoria, our Monsot Upovisto Dr. Hokol, our Aji A. Hobhat, Bikababa Newman Drop.
বিভিন্ন বিভাগৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে আৰু লগতে আজি সভাত উপস্থিত সমূহ ৰাইজ আজি এই সভাত আমি অতিকৈ আনন্দিত যে আমাৰ মাজত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকি আজি এই সভাখনৰ সৌষ্ঠৱৰ্ধন গঢ়ি তোলা আৰু সেই মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ যি মন্ত্ৰীসকল ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকল সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সমূহ সদস্যসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনিকে কৈ মই আজি এই ভোট অফ থেংকছ থেংক ইউ Thank you so much. Respected Principal Secretary Sir of Karbi Anglong Autonomous Council for delivering the vote of thanks. We are proud to call ourselves Indians. So as we end our today's program, let us all rise up to sing the national anthem. Non bangkelitum kadung besta mi arjapet dead belu unimuna. Kadogove Panstami, Kiturpeji Panstami. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Piniyamay ke nagpuan si kampon ko. Akiro pa juro, radona pan sa dami na nito. Sa ito ang bong man sa may apor ka chipipen na bang sura ramay pilo. Nagachitong din. Nagachitong din teko. Choro lo, thank you.